ከዛሬ ጀምሮ የምናየው በተከታታይ adjustment competitions የሚለውን የጂኦዴቲክ measurement observation adjustment ጋር የተያዙ ሐሳቦችን በተከታታይ እናያለን። the first የምናየው introduction ነው. then statistical concept hypothesis testing የሚለውን በተለይ statistical normal distributions እና how to test the hypothesis የሚለውን then error እንዴት propagate ያደርጋል from measured to computed quantities የሚለውን so hypothesis testing ካየን በኋላ error እንዴት propagate እንደሚያደርግ እናይና from measured to computed quantities or derived quantities then we will go to least square optimal solution እንዴት ነው የምናገኘው ከዛ ውስጥ ግን ብዙ ሜቶዶች አሉ ግን ፎከስ አድርገን የምናየው least square የሚለውን ነው በሊስት ስኩዌር ላይ ደግሞ በተጨማሪ ኮንዲሽን አጀስትመንት እና adjustment by element የሚባሉ ቴክኒኮች አሉ እነሱን ካየን በኋላ maybe if we have also additional optional ደግሞ maybe sequential adjustment የሚሉትን ልናይ እንችላለን normally how we adjust geodetic network የሚለውን including level network traverse triangulation and GNSS ኔትወርኮችን እንዴት አጀስት እናደርጋለን የሚለውን ምናይበት ይሆናል ሜቢ in some way ደግሞ ፕላኒንግ ፓርት ለምሳሌ ጂኦዴቲክ ኔትወርክ እንዴት ነው ፕላን የምናደርገው ሚላውንም ኢንክሉድ ብናደርግ የተሻለ ነው because እዚህ ጋር ስለሚሄድ ፕላኒንግ ስንል አንድ ኔትወርክ ዴንሲፋይ ለማድረግ እንፈልግ ጂሲፒ ስታብሊሽ ለማድረግ ያን ጂሲፒ እንዴት ነው ሜዠር የምናደርገው ኢኒሺያሊ እንዴት ነው ፕላን የምናደርገው ዜን ሜዠር አድርገን አጀስት እንዴት ይደረጋል የሚለው በጂፒኤስ ሴሽኑ ስላየ ነው ያንን ኮንሲደር ማድረግ እንችላለን ግን ፕላን እና ዲዛይን እና በኦብዘርቬሽን ጊዜ የሚወሰዱ ነገሮችን ብቻ አይተን ከዚህ ጋር ሪሌት ልናደርገው እንችላለን ስፔሻሊ አጀስትመንት ጋር ሪሌት ስለሚያደርግ so today more ከምንጀምረው የኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው adjustment competition ወይም theory of adjustment introduction ነው ምናየው definition of error more preliminary የሆኑትን ሐሳቦች ነው ዛሬ የምናየው source of error classifications of error random errors and weight የሚለውን ነው ሞር የምናየው ሞር በሰከንድ ሌክቸር ላይ ደግሞ የምናየው ይሄ statistical concepts የምንላቸውን for example normal distribution chi-square distribution t distribution f distribution እያል ለሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ የምንጠቀምበትን እንዲሁም variance analysis regression analysis how error is propagated for linear function non-linear function and condition adjustment that satisfy given condition adjustment by expressing in terms of unknowns ሲሆን ደግሞ adjustment by element የሚሉትን ካየን እንዲሁም በፕላኒንግ እና ዲዛይን ፓርቱን ካየን አይ ቲንክ በቂ ይመስለኛል so let us see this part first definition of error ከሚለው ብንነሳ as I think ብዙ ሊትሬቸሮች የሚሉት no measurements are exact or there is no perfect measurement አንደኛው ልንወስደው የሚገባ ሐሳብ ይሄ ነው ያ ማለት every measurement has error or it contains error so adjustment competition ምንድነው የሚሰራው ካል ይሄንን ኤረር አናላይዝ ማድረግ ነው አንደኛው በታይፕ አናላይዝ ልናደርገው እንችላለን ማግኒቲዩዱን
ኢስቲሜት ልናደርግ እንችላለን። ስፔሻሊ ይሄ ስታቲስቲካል ኢንዴክስ የምንላቸው ለምሳሌ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ቫሪያንስ በምንላቸው ቴክኖሎጂዎች እንትን ማን ነው ቫሪያንስ በምንላቸው ቴክኖሎጂዎች አይ ሚን ቴክኖሎጂ ሳይሆን ተርም ይሄንን ነገር ኢስቲሜት ልናረገው እንችላለን ወይም አናላይዝ ልናረገው እንችላለን። አንደኛው ሀሳብ ስታቲካል አናሊሲስ ስንል ስፔሻሊ ሌክቸር 2 ላይ የምናየው ይሄን ነው ዋና። ዜን ይሄንን ኤረር ደግሞ ስፔሻሊ ወደኋላ እናየዋለን። ታይፕስ ኦፍ ኤረር ላይ ሚስቴክ፣ ሲስተማቲክ ኤረር እና ራንደም ኤረር የምንላቸው አሉ። ስፔሻሊ ሁለቱን ሪሙቭ አድርገን ራንደም ኤረር ከቀረ ያ ራንደም ኤረር ደግሞ ኢት ፎሎውስ ሎ ኦፍ ፕሮባቢሊቲ ኤንድ ስታቲስቲክስ እና ያንን ደግሞ እንዴት ነው አጀስት የምናደርገው የሚለውን ሊስት ስኩዌር አጀስትመንት የሚለው ሀሳብ ከዚህ በኋላ የሚመጣ ነው። ሶ ሞር ከኤረር ጋር ዲል የምናደርገው ሃው ዊ አናላይዝ ስታቲስቲካል አናሊሲስ የሚለውና ሃው ቱ አጀስት የሚለው ነው የምናየው። ሃው ቱ አጀስት ማለት ባይ ኮንዲሽን ባይ ኤሌመንት ሲኩዌንሻል አጀስትመንት፣ የተለያዩ አጀስትመንት ዊዝ ኮንስትሬንት፣ ፍሪ ኔትወርክ አጀስትመንት የሚባሉ ነገሮች አሉ ስፔሻሊ ወደኋላ የምናያቸው ማለት ነው። when we want to define what error means, error ማለት the difference between measured minus true value of a quantity ነው, but practically this true value of the quantity is not known. unknown ነው true value of the quantity. ይሄ measured quantity የምንለው ግን measured quantity የምንለው ዳይሬክት ሜዥር የሚደረግ ሊሆን ይችላል such as when we measure angle or distance, or coordinates derived የሆነ ኳንቲቲም ሊሆን ይችላል ወይንም computed ኳንቲቲም ሊሆን ይችላል። in this case indirect measured ወይም indirect measurement ልንለው እንችላለን። so measured minus true ነው ትክክለኛው ዴፊኒሽን። relative error ሲሆን when we divide it by the measured ነው በሜዥርዱ ስናካፍለው relative error እንለው እንችላለን። and what are the sources of the error? instrumental error, natural error እና personal error ብለን ልንከፍለው እንችላለን። sources of error those related with instrument due to imperfection in the instrument construction or adjustment instrumental error እንላቸዋለን። changing due to changing condition, physical condition of the environment ደግሞ such as temperature ሲሆን ደግሞ ለምሳሌ ስታንዳርድ አይዝ የተደረገበት ቴምፕሬቸር ውጪ ሜዥር ብናደርግ due to the change in temperature there will be a change in that device ዲቫይሱ ሜዥር የሚያደርግበትን ስታንዳርድ ውጪ ስለሆነ ኤረር ወይም ኤረር ኢንትሮዲዩስ ያደርጋል። ሌሎችም ፋክተሮች አሉ። ብዙ ጊዜ ፑሊንግ ፎርሱ ለምሳሌ በቴፒንግ ከሆነ አፕላይ የምናደርግበት የምንስበው ፎርስ ከስታንዳርድ ውጭ ከሆነ እንደዚህ አይነት ናቹራል ኤረር ሀፕን ሊያደርግ ይችላል። የመጨረሻው ፐርሰናል ኤረር ከኦብዘርቨሩ ጋር የተያዘው ሊሚቴሽንስ ኢን ሂውማን ሴንስስ ኢን ኦብዘርቪንግ ኦር ዲዩሪንግ ሜዥርመንት ለምሳሌ ስታፍን ሲያነብ ያለው አኩሬሲ ወይም ኤስቲሜሽን ወይም ግምቱ ከዛ ጋር የተያያዙ ኤረሮች ሞር ፐርሰናል ኤረር ልንላቸው እንችላለን። and we can classify also error into three systematic error, usually we call it also biases, random error and gross error. These systematic errors are influenced, they follow some physical and mathematical rules so that we can correct them after that. Influence of instrument, environment or surveyor ነው ብዙ ጊዜ systematic error የምንላቸው። but if we know them we can detect and eliminate the cause or reduce the effect.
because they follow some mathematical rules or physical rules. ለምሳሌ change in temperature የሚያመጣውን ኢፌክት change in length-ን ካልኩሌት ማድረግ ስለምንችል በሱ ፎርሙላ ኤሊሚኔት ማድረግ እንችላለን። change in force ካለ ቤንዲንግ ካለ ለምሳሌ ቤንዲንግ ኦፍ ቴፕ ሪፍራክሽን ለምሳሌ ካለ የሪፍራክሽን ኢፌክት የኮሊሜሽን ኢፌክት የከርቬቸር ኢፌክት እነዚህን ኢፌክቶች ኢስቲሜት አድርገን ሬዲዩስ ወይም ኤሊሚኔት ማድረግ እንችላለን። ሶ ሲስተማቲክ ኤረር ዩዥዋሊ ምንድነው የሚያደርገው ከትሩ ቫልዩ ሜዠርመንቱን ከትሩ ቫልዩ እንዲርቅ ነው የሚያደርገው ፋር ፍሮም ዘ ትሩ ቫልዩ ሶ ሌስ አኪዩሬት ነው የሚያደርገው ማለት ነው። በአኪዩሬሲ እና በፕሪሲሽን ተርም እንጠቀም ካል ሲስተማቲክ ኤረር ሞር ሌስ አኪዩሬት እንዲሆን ነው የሚያደርገው ሜዠርመንቱ። ሶ ቲዮሬቲካል ኮሬክሽን አፕላይ ልናደርግላቸው እንችላለን ቢኮዝ ቲዮሬቲካል ፎርሙላዎች ስላሉ አውቶማቲካሊም ዲቴክት ልናደርገው እንችላለን ስፔሻሊ ዚስ ካይንድ ኦፍ ኤረር። ራንደም ኤረር የምንለው ግን ዲዩ ቱ ኢምፐርፌክሽን ኢን ሂውማን ኤንድ ኢንስትሩመንት የሚመጣ ነው። ራንደም ኢን ኤሴንስ they are sometimes positive, they are sometimes negative, but usually the summation of this kind of error approaches to zero, its mean value ማለት ነው. And they have also equal chance of positive and negative errors. The occurrence of positive and negative error of the same magnitude ማለት ነው። በማግኒቲዩድ ደረጃ እኩል የሆኑ ኤረሮች ኦከረንሳቸው ተመሳሳይ ይሆናል ተብሎ ነው አስዩም የሚደረገው። ኢን ሾርት ምን ማለት ነው? they follow this normal distribution curve ማለት ነው። The occurrence of smaller error is larger than larger errors because አብዛኛው ኤረር ስሞለር ነው ማለት ነው with respect to larger error ኦከረንሳቸው ወይም ፍሪኩዌንሲያቸው ትንሽ ነው ማለት ነው። the magnitude of errors is limited እስከ ተወሰነ ሊሚት ልናደርገው እንችላለን። ለምሳሌ 3 ሲግማ በ3 ሲግማ ውስጥ ሊጠቃለል ይችላል አብዛኛው ቫልዩ and usually ይሄ ፕሮፐርቲ ሪፕሬዘንት የምናደርገው በኖርማል ዲስትሪቢዩሽን ከርቭ ነው ወይም ጋውስ ዲስትሪቢዩሽን ከርቭ የምንለው ነው። ግሮስ ኤረር ባይ ሚስቴክ ለምሳሌ አንድን ሜዠርመንት ማኑዋሊ የምንጽፈው ከሆነና ለምሳሌ አቃይረን የምንጽፈው ቁጥሩን ወይም የተለየ ነምበር ብንጽፍ ነው ሚስቴክ የምንለው። ብዙ ጊዜ ይሄ ዲዩ ቱ ኬርለስነስ የሚመጣ ነው። ሚስቴክ አቮይድ ማድረግ አለብን። ኦከርም ካደረገ በአውትላየር ዲቴክሽን ሜትድ ፎር ኤግዛምፕል ዲቴክት አድርገን ሪሙቭ ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። ሲስተማቲክ ኤረር ከሜዠርመንቱ ሌስ አኪዩሬት እንደሚያደርገው ራንደም ኤረር ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው? ሜዠርመንቱ ሌስ ፕሪሳይስ ነው የሚያደርገው። ያ ማለት እርስ በርሳቸው እንዲራራቁ ስለሚያደርግ ሜዠርመንቶችን ሞር ሪፒትድ የሆነ ሜዠርመንት ተመሳሳይ ሜዠርመንት ካለ ሞር ፕሪሳይስ ነው የምንለው። ራንደም ኤረር ደግሞ ሌስ ፕሪሳይስ እንዲሆን ነው የሚያደርገው ሜዠርመንቱን ማለት ነው። ሌታስ ሲሳም ኤግዛምፕል ኦፍ ሲስተማቲክ ኤረር ኮሊሜሽን ኤረር ለምሳሌ በቱፔክ ቴስት አይደንቲፋይ አድርገን ያንን ኤረር አፕላይ ልናደርገው እንችላለን። ግን ዩዥዋሊ ምንድነው የምናደርገው? ኮሊሜሽን ኤረር የሚባለውን የሌብል ኤረር አቮይድ ለማድረግ ሚድል ቦታ ላይ ሜዠርመንት ከወሰድንም ይሄንን ኢፌክት አቮይድ ማድረግ እንችላለን። ኮሊሜሽን ምን ማለት ነው? ይሄ ላይን ኦፍ ሳይት ሆሪዞንታል መሆን ሲጠበቅበት ስላይትሊ አፕ ወይም ስላይትሊ ዳውን ከሆነ ማለት ነው ባይ ዲፌክት ኦፍ ዘ ኢንስትሩመንት። ይሄንን ዲፌክት በቱፔክ ቴስት ቼክ አድርገን ቱፔክ ቴስት የሚባል አለ። አንዱ መሀል ላይ ይነበባል፣ አንዱ ደግሞ እዚህ ጋር ይነበብና እነዚህ ስታፎችን ፊክስ አድርገን አንዱ መሀል ላይ ሆነን እናነባለን ወደ ግራና ወደ ቀኝ፣ አንዱ ደግሞ ወይ እዚህ ጋር ወይም እዚህ ጋር ሆነን ለሁለቱ እናነባለን።
በሁለቱ ኮንዲሽን ኮሊሜሽን ኢረሩ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ያንን ኢረር ኮሬክት ማድረግ እንችላለን እያንዳንዱ ሜጀርመንት ላይ ወይንም ደግሞ ሚድል ላይ በመውሰድ እኩል ዲስታንስ ካላቸው ይሄንና ይሄን ሌቭል ሜጀርመንቱን ስንቀናንስ ኮሊሜሽኑም እኩል ስለሚሆን ካንስል አውት ስለሚያደርግልን በዚህ ትሪት ልናደርገው እንችላለን ዊዛውት ካልኩሌቲንግ ኮሊሜሽን ኤረር። ሌላው ሪፍራክሽን ኤረር የምንለው ከርቬቸር እና ሪፍራክሽን ኤረር ቢኮዝ ኦፍ ዘ ከርቬቸር ኦፍ ዘ እርዝ የሚመጣው ኤረር ለምሳሌ ከዚህ እስከዚህ ቢሆን ቢኮዝ ኦፍ ደግሞ ሪፍራክሽን ያ ማለት ሆሪዞንታሊ ላይን ኦፍ ሳይት መሆን ሲጠበቅበት ስላይትሊ ቤንድ አድርጎ ስታፉን እዚህ ላይ ቢቆርጠው ከዚህ እስከዚህ ያለው ደግሞ ኤረር ኦፍ ሪፍራክሽን እንለዋለን። ኖርማሊ ሪዲንግ ያገኘ ነው እዚህ ላይ ስለሆነ ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ኮምባይንድ ኤረር ኦፍ ሪፍራክሽን ኤንድ ከርቬቸር እንለዋለን። ዩዥዋሊ ይሄ እንደዚህ አይነት ፎርሙላ አለው። ያ ማለት 1 ኪሎ ሜትር ቢሆን ለምሳሌ ዲ ኢን ኪሎ ሜትር ቢሆን በ1 ኪሎ ሜትር ውስጥ 6 ሴንቲሜትር እንደማለት ነው። አይ ቲንክ ሜቢ 1 ካረሰው እንደዛ ማለት ነው። እዚህ ጋር በ1 ኪሎ ሜትር ውስጥ 6 ሴንቲሜትር እንደማለት ነው። አይ ቲንክ 0.06 ሜትር ይኖረዋል። ግን ዩዥዋሊ በሌቭል የምናነበው በኪሎ ሜትር ሳይሆን ማክሲመም የምናነበው 100 ሜትር ስለሆነ እዚህ ላይ በ100 ሜትር ብናስገባ 100 ወደ ኪሎ ሜትር ብናስገባ 0.1 ማለት ነው። 0.1 ስኩዌር ማለት 0.01 ይሆናል። ይሄ 0.00673 ሜትር ይሆናል። ያ ማለት በ100 ሜትር ውስጥ 0.6 ሚሊ ሜትር ኤረር ነው የሚኖረው የኮምባይንድ ሪፍራክሽን ኤንድ ከርቬቸር። ስፔሻሊ እነዚህን ሁለቱን ኤረሮች ደግሞ የሆነ ሪስፕሮካል ሌቭሊንግ የሚባል አለ። በሁለቱም ስቴሽኖች ላይ አስቀምጠን ስናነብ በግራም በቀኝም ባሉ ስቴሽኖች ላይ ቦዝ ከርቬቸር ኤንድ ሪፍራክሽን ኤረር አዝ ዌል አዝ ኮሊሜሽን ኤረር ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በት እንዳያችሁት በመቶ ውስጥ 0.6 ሚሊ ሜትር ማለት ትንሽ ቁጥር ስለሆነ ያን ያህል ሌቭል ላይ ያለው ኢፌክት ያን ያህል ነው ማለት ነው። ኳሊቲ ኦፍ አሰስመንት በምንሰራበት ጊዜ ሁለት ቃላቶች እንጠቀማለን። ሜቢ ፕሪሲሽን አኪሬሲ ወይንም ደግሞ ሪላያቢሊቲ የሚለው። ፕሪሲሽን ስንል the repetition of the measurement ነው የሚያሳየው። አኪሬሲ ስንል ደግሞ whether the measurements are close to the true value። ይሄ ለምሳሌ ትሩ ቫልዩ ይሄ ቢሆን በፊገሬቲቭሊ ማለት ነው ስናስቀምጠው እንደዚህ these are close to each otherም close to the true value ነው። እዚህ ላይ ደግሞ they are far from each other and most of them are also far from the true value። እዚህ ላይ they are close to each other but far from the true value። እዚህ ላይ relatively close to each other but far from the true value። ስለዚህ እዚህ ላይ less precise more precision ሲያሳይ እዚህ less accurate ነው። እዚህ ላይ ደግሞ both precise and accurate የሚለውን ያሳየናል። እዚህ ላይ ደግሞ የተወሰኑ ፖይንቶች accurate ቢሆኑም ግን they are far from each other as well as far from the true value ነው የምንለው። relatively they are close to each other ከሌሎች አንፃር ከዚህኛው አንፃር ማለት ነው but they are far from the true value። so እንደዚህ እያደረግን less accurate less precise እያደረግን ስም ልንሰጠው እንችላለን። ኖርማሊ በሰርቬይንግ የምንጠቀመው ፕሪሲሽንን መሆን ያለበት ቢኮዝ የሜጀርመንቶችን ድግግሞች ነው እንጂ ቴስት ልናደርግ የምንችለው ኤግዛክትሊ ትሩ ቫሊዩን ስለማናውቀው አኪሬት ነው ፕሪሳይስ ነው የምንለው ነገር ሪሌቲቭ ኤግዛሚኔሽን ነው የሚሆነው እንጂ
ፐርፌክት ኢቫሉዌሽን ሊሆን አይችልም። ለምንድን ነው? አንድን ነገር ለምሳሌ ከሆነ ስታንዳርድ ቫልዩ ጋር ስናወዳድረው ያንን ስታንዳርድ ቫልዩ ትሩ ብለን አስዩም ስላደረግን ነው እንጂ ያንን ሜዠርመንት አኪሬት ነው አይደለም የምንለው። ኤግዛክትሊ ያ ትሩ ቫልዩ ታውቋል ማለት ግን አይደለም። ትሩ ቫልዩ ኦፍ ዘ ሜዠርመንት ይታወቃል ማለት አይደለም። ስታንዳርድ አድርገን የምንወስደው ሜዠርመንት ስላለ ነው። ለምሳሌ በጂፒኤስ የተወሰደ ሜዠርመንት ሞር ትረስት የምናደርገው ከሆነ ለምሳሌ ጂኦ ሪፈረንስ የተደረገ ሳተላይት ኢሜጅ ቫሊዴት ልናደርግበት እንችላለን በጂፒኤስ የተወሰደውን ጂሲፒ። ሶ ኢን ዛት ኬዝ ጂሲፒውን ትረስት አድርገን እንደ ስታንዳርድ ስለወሰድን ነው ማለት ነው። አንድ ሜዠርመንት ሪሊያብል የሚያስብለው ደግሞ ዌዘር ኢት ኢዝ ካፔብል አጌንስት ግሮስ ኤረር ኦር ሲስተማቲክ ኤረር። ሲስተማቲክ እና ግሮስ ኤረሩ ሲያንስ ሪሊያብል የምንለው። ሪሊያቢሊቲ ኦፍ ሜዠርመንት ሞር ስቴብል ወይም ሮበስት ሜዠርመንት ልንለው እንችላለን። ስፔሻሊ ሪሊያቢሊቲ የሚለው ተርም እዚህ ጋር የሚያያዝ ነው። ምናልባት ፕሪሲሽን ጋር የተያያዙ ነገሮችን ለማሳየት ይሄ የተለያዩ ሜቶዶች ዲስታንስ ሜዠር ብናደርግ እርስ በርሳቸው ያላቸው መቀራረብ በፔሲንግ እርምጃ ማለት ነው፣ ቴፒንግ እና ኢዲኤም ዲስታንስ ሜዠር ብናደርግ ይሄኛው መሳሪያ ሞር ፕሪሳይስ መሆኑን የሚያሳየው ልክ የዚህ ጋር ያለውን ነው የሚያሳየው። ቴፒንግ ሪሌቲቭሊ ይሻላል፣ ዜን ፔሲንግ እያለ ይቀጥላል። ያ ማለት ይሄ መሳሪያ ሞር ፕሪሳይስ ነው የምንለው፣ አኪሬት ሳይሆን ሞር ፕሪሳይስ ነው። ቢኮዝ ብዙ ጊዜ ሪፒትድ ሜዠርመንት ብንወስድ እርስ በርስ ያላቸው መቀራረብ ከፍተኛ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አሁን ሞር ለዚህ ኮርስ ወይንም ለዚህ ሌክቸር ሞር የሚያገባን ወይም የምንፈልገው የኤረር ታይፕ ምንድን ነው? ራንደም ኤረር ስታቲስቲካል ወይም ኖርማል ምንድን ነው ሎው ኦፍ ፕሮባቢሊቲ ኤንድ ስታቲስቲክስ ፎሎ የሚያደርገው ኤረር ራንደም ኤረር። ነገር ግን ይሄ ራንደም ኤረር እዛ ሜዠርመንት ላይ ራንደም ኤረር ብቻ ሲገኝ ነው ይሄንን ቲዮሪ አፕላይ የምናደርገው። ስለዚህ አንድ ሜዠርመንት ላይ ሚስቴክ እንዲሁም ሲስተማቲክ ኤረር ኢሊሚኔትድ ከሆነ በኋላ ራንደም ኤረር ከቀረ ያ ራንደም ኤረር ሎው ኦፍ ፕሮባቢሊቲ ኢን ስታቲስቲክስ ፎሎ ያደርጋል እና ሊስት ስኩዌር አጀስትመንት የምንለውን ሀሳብ ወይም አጀስት የምናደርገው ይሄንን ራንደም ኤረር ነው ማለት ነው። ቢኮዝ ኢትስ ፎሎ ሜቢ ሲስተማቲክ ኤረር ፊዚካል እና ማቴማቲካል ሩል ነው ፎሎ ያደርጋል ያልነው። ይሄ ግን ሎው ፕሮባቢሊቲ ኢን ስታቲስቲክስ ነው ፎሎ የሚያደርገው። እዚህ በፊት እንዳየነው ቢኮዝ ኦፍ ኢንስትሩመንት፣ ፊዚካል ኮንዲሽን፣ ሰርቬየርስ ስኪል ጋር የተያዘ ነው የኤረር አይነቶችን ስናይ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ሲስተማቲክ የሚባለውና ሚስቴክ የሚባለው ኢሊሚኔት ካደረገው ሜዠርመንቱ ላይ የሚቀረው ራንደም ኤረር ብቻ ይሆናል። ያንን ራንደም ኤረር እንዴት ነው አጀስት የምናደርገው? ሞር በዚህ ኤሪያ ላይ ያለን ፎከስ። ስለዚህ የራንደም ኤረር ፕሮፐርቲን ሪሌቲቭሊ እዚህ በፊትም አንድ አይተነዋል ፕሪቪየስ ስላይድ ላይ። ምንድን ነው ሎው ኦፍ ፕሮባቢሊቲ ኤንድ ስታቲስቲክስን ፎሎ ያደርጋል። አት ዘ ሴም ታይም ኖርማል ዲስትሪቢዩሽን ከርብን ፎሎ ያደርጋል ብለን ነው አስዩ የምናደርገው። ስፔሻሊ ኢንዴክስ ነምበሮች አሉ፣ ስታቲስቲካል ኤረር ኢንዴክስ የምንላቸው ለምሳሌ ሚን፣ ስኩዌር ኤረር፣ ስታንዳርድ ኤረር፣ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን፣ ቫሪያንስ እያል የአንድን ሜዠርመንት ፕሪሲሽን የምንለካባቸው ኢንዴክሶች አሉ። ስለዚህ አንድን ኤረር ቅድም መጀመሪያው ስላይድ ላይ ለማውራት እንደታሰበው ኤረሩን ስታቲስቲካሊ አናላይዝ እናደርገዋለን። ኤረሩን ደግሞ
ራንደም ከሆነ በኋላ ደግሞ የሚቀረው አጀስት እናደርገዋለን። ይሄ ቶፒክ የምናየው በዚህ ዙሪያ ነው። አጀስት የምናደርገው ሜቢ ሌቭል፣ ትራቨርስ፣ ትሪያንጉሌሽን፣ ጂኤንኤስኤስ ምናምን እያል ኔትወርኮቹ የተለያዩ ሊሆን ይችላሉ። ግን ሀሳቡ ያን ኤረር አናላይዝ ስናደርገው ምን ማለታችን ነው? በእነዚህ ኢንዴክስ ነምበር ኳንቲፋይ አድርገን ሞር ፕሪሳይስ ነው ሌስ ፕሪሳይስ ነው የሚለውን ለመግለጽ እንጠቀምበታለን። ሁለተኛው ያንን ሜዠርመንት አጀስት አድርገን ኦፕቲማል ቫልዩ ደግሞ እንዴት እናገኛለን የሚለውን ደግሞ አጀስትመንት ላይ እናየዋለን። በተጨማሪ ደግሞ አንድ ሌላ ኳንቲቲን ቤዝድ ኦን ሜዠርድ ኳንቲቲ ዲፋይን የምናደርገው ከሆነ ደግሞ ኢረር ኦን ደ ሜዠርድ ኳንቲቲ እንዴት ነው ወደ ኮምፒውትድ ኳንቲቲ ደግሞ ፕሮፓጌት የሚያደርገው የሚለውን ደግሞ በሎው ኦፍ ፕሮፓጌሽን ሌክቸር 3 አካባቢ እናየዋለን። ወደ 3ኛው ቶፒክ ላይ እናየዋለን። ስለዚህ ስለ ራንደም ኤረር ስናወራ ሜዠርመንት በምንወስድበት ጊዜ ምናልባት ሳምፕል እና ፖፑሌሽን የሚባሉ ሀሳቦችንም ብናውቅ የተሻለ ነው። ፖፑሌሽን ስንል ኦል ፖሲብል ዳታን ስንወስድ ነው። ኢንፋይናይት ነምበር ሊሆን ይችላል አብዛኛው። ሳምፕል ግን የሰብሴት ኦፍ ፖፑሌሽን ነው። ምንድነው ሳምፕል ላይ መጠንቀቅ ያለብን? ኢዚት ሪፕሬዘንታቲቭ የሚለው ነው ማተር የሚያደርገው። ለዛ የተለያዩ የሳምፕሊንግ ቴክኒኮች አሉ። ሜቢ እዚህ ቶፒክ ላይ የሳምፕሊንግ ቴክኒኮችን ባናይም ግን ሜቢ ሌላ ጊዜ ሳምፕሊንግ ቴክኒኮችን ልናይ እንችላለን። ተርሚኖሎጂስ ሪሌትድ ቱ ዚስ ቲዮሪ ኦፍ ኤረር ወይም አጀስትመንት ኮምፒቲሽን ጋር የተያያዘ ሚን ስንል አቨሬጅ ማለታችን ነው። በብዛት ሳሜሽን አርትሜቲክ ሚን የምንለው ነው። ሚዲያን ይህንም ሰሲክስ ድሮ የምታስታውሱት ይመስለኛል። በኢንክሪዚንግ ወይም በዲክሪዚንግ ኦርደር ብታስቀምጡት መሀል ያለው ማለት ነው። ሞድ ሃይስት ፍሪኩዌንሲ ነምበር እንደማለት ነው። ትሩ ቫሊዩ ባይታወቅም ኤግዛክት ቫሊዩ ለማለት ነው። ኤረር ሜዠርድ ማይነስ ትሩ ቫሊዩ ብለን ዲፋይን አድርገናል። ሞስት ፕሮባብሊ ቫሊዩ ደግሞ ማለት ሞስት ሃይ ኦከረንስ ያለው ቫሊዩ ለማለት ነው። ብዙ ጊዜ አቨሬጅ ቫሊዩ እንደማለት ነው። ሞስት ፕሮባብል ቫሊዩ። ሬዚጁዋል ስንል ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ዘ ሜዠርድ ማይነስ ዘ ሞስት ፕሮባብል ቫሊዩ እንደማለት ነው። ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ዘ ነምበር ኦፍ ኤክስትራ ሜዠርመንት እንደማለት ነው። ለምሳሌ አንድን ነገር ዲስታንስን ለማወቅ ብንፈልግ አንድ የሜዠር ካደረግነው ኢናፍ ነው። ነገር ግን 10 ጊዜ ሜዠር ካደረግነው ኤን ማይነስ 1 ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም አለው እንላለን። ያ ማለት ኤክስትራ ሪደንዳንት ኦብዘርቬሽን ለማለት ነው። ቫሪያንስ ስንል ሜቢ ስታንዳርድ ኤረር ስኩዌር እንደማለት ነው። ስታንዳርድ ኤረር ማለት ለፖፑሌሽን የምንጠቀም ነው። ቫሪያንስ የፖፑሌሽን እና የሳምፕል ቫሪያንስ የምንላቸው አሉ። አንደር ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ኢንዲቪዥዋል ሜዠርመንት ማይነስ ዘ ሚን ኦፍ ዘ ፖፑሌሽን ከሆነ ፖፑሌሽን ቫሪያንስ ይሆናል። ዘ ሚን ኦፍ ዘ ሳምፕል ከሆነ ደግሞ ሳምፕል ቫሪያንስ ዲቫይድድ ባይ ኤን ለፖፑሌሽን ይሆናል። ዲቫይድድ ባይ ኤን ማይነስ 1 ደግሞ ለሳምፕል ይሆናል ማለት ነው። ስታንዳርድ ኤረር ማለት የፖፑሌሽኑ ልክ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እንደማለት ነው። ስታንዳርድ ዲቪዬሽን የሚለውን ተርም ግን የምንጠቀመው ለሳምፕል ነው። ስታንዳርድ ኤረር የሚለው ደግሞ የምንጠቀመው ለፖፑሌሽን። ስለዚህ ኢፍ ዩ አር ዲሊንግ ዊዝ ሳምፕል ኦልዌይስ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ነው መምጣት ያለበት። ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ኦፍ ዘ ሚን ማለት የሚን ቫልዩ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ለአንደር ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤን ማካፈል ወይም ለነምበር ኦፍ ኦብዘርቬሽኑ ማካፈል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በቲሲስ ወይንም በሪሰርች ላይ ሩት ሚን ስኩዌር የሚለው እንጠቀማለን። ይሄ ሁለት ሜዠርመንት የሚመስሉ ወይንም ቅድም እንዳልኩት የሆነ አንድን ማፕ ጂኦ ሪፈረንስ የተደረገ ኮኦርዲኔትን እና ጂሲፒን ብታወዳድሩ ለምሳሌ የሱ ኮምፓሪዝን የሚሰጣችሁ ዲፈረንስ የሚሰጣችሁ ሩት ሚን ስኩዌር ነው የምንለው። ሁለትን ነገሮች ስናወዳደር ያለው ማለት ነው ሩት ሚን ስኩዌር። ብዙ ጊዜ ሩት ሚን ስኩዌር የሚለውን ተርም እንጠቀማለን። ዚስ አር ሳም ኦፍ ዘ ተርሚኖሎጂ ሪሌትድ ቱ ስታቲስቲክስም ቲዮሪ ኦፍ ኤረርም ጋር የተያያዙ ሀሳቦች ነው ያሉት።
ሶ ኢን ሾርት ትሩ ኤረር፣ ሪሌቲቭ ኤረር፣ ስታንዳርድ ኤረር ስንል ምን ማለታችን ነው? አብሶሉት ትሩ ኤረር ማለት ሜዥር ማይነስ ትሩ ቫልዩ ነው። ሪሌቲቭ ኤረር ደግሞ when we divided by the measured ይሄንን አብሶሉት ትሩ ኤረርን በሜዥርድ ኳንቲቲው ስናካፍለው ወይም ኖርማላይዝ ስናደርገው ነው። ስታንዳርድ ኤረር ስኩዌር ማለት ሳሜሽን ኦፍ ሬዚጁዋል ኤረር ስኩዌርስ ዲቫይድድ ባይ ኤን ነው። ያው ኤን ቱዋርድስ ኢንፊኒቲ ይጠጋል ማለት ዳታው የፖፑሌሽን መሆኑን ያሳያል። ስታንዳርድ ኤረር ኤስቲሜት ስንል ደግሞ ለዲቫይድድ ባይ ኤን ፋይናይት ነምበር ስናካፍለው ስታንዳርድ ኤረር ኢስቲሜትድ ወይም ስኩዌርድ ቫሪያንስ የምንለው ፓርቲ ይሄ ይሆናል ማለት ቫሪያንስ ኦፍ ዘ ፖፑሌሽን። ቫሪያንስ ኦፍ ዘ ሳምፕል ስንል ማይነስ ዋን ይኖረዋል ቢኮዝ ኤክስትራ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደሙ ኤን ማይነስ ዋን ስለሆነ። ለምሳሌ አንድን አንግል 30 ጊዜ ሜዥር ብታደርጉትና የ30ውንም ሚስክሎዥር ብታገኙ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ኦፍ ዘ ሚስክሎዥር ማለት ለምሳሌ ለቶታል 30 ስታካፍሉት ሚስክሎዥር ስኩዌሩን አድርጋችሁ 0.93 ሰከንድ ፕላስ ኦር ማይነስ ታገኛላችሁ። the mean ለማድረግ under square root of n ማለት the number of angle ነው ወይም ኦብዘርቬሽን 3 ስታደርጉት ደግሞ this is the standard deviation of the mean ወይም standard error of the mean እንለዋለን። በኤረር በዌይት የምንለው ወይንም ፕሪሲሽንን የሚያሳይ አንድ ተርም አለ ዴፊኒሽን። ከዌይት ስንል it shows how that observation is precise የሚለውን ነው የሚገልጸው so that it is inversely proportional to the standard deviation ከስታንዳርድ ዲቪዬሽኑ ጋር ኢንቨርስ ነው because precision more precise ሲሆን less ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ስለሚኖረው ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድን ዌይት በነምበር ኦፍ ኦብዘርቬሽኑ አሳይን ልናደርግለት እንችላለን፣ በዲስታንሱ ቢትዊን ዘም አሳይን ልናደርግለት እንችላለን፣ ኔትወርክ ካለን እንዲሁም ቫሪያንስ ካለን ደግሞ በዚህ ተርም አሳይን ልናደርግለት እንችላለን። ዌር ሲ ኖት ኮንስታንት ሲሆን ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ኦፍ ዩኒት ዌይት ነው። ይሄ 1 ቢሆን ይሄ ሲግማ ኖት ስኩዌር ቢሆን ሲግማ ኖት ማለት ዘ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ኦፍ ዩኒት ዌይት ከሆነ ሲግማ ኖት ስኩዌር ሲ ኖትን በሲግማ ኖት ስኩዌር ይሄን 1 አድርገን የሲግማ ኖት ቢሆን ሲ ኖትን 1 ሲሆን ሲግማ ኖት ስኩዌር ይሆናል። ስለዚህ ሲግማ ኖት ስኩዌር ሰብስቲቲዩት ስናደርገው ዌይት ማለት the ratio of sigma naught square over sigma I ይሆናል ማለት ወይም the ratio of the unit weight standard deviation divided by the standard deviation of that observation ይሆናል ማለት ነው። በዚህም አሳይን ልናደርግ እንችላለን። እንዴት ነው የምንሰጠው የሚለውን አንደኛ ሌቭል ሲሆን we can divide by the length of the level line። ለምሳሌ ለ1 ኪሎ ሜትር ዩኒት ዌይቱን 1 ብንሰጠው ዌይት 1 ብንሰጠው ለ2 ኪሎ ሜትር ላለው ሃፍ ይሆናል። 3 ኪሎ ሜትር ላለው 1/3 እያለ ይቀጥላል። ዌይቱ እያነሰ ይሄዳል ማለት ነው ዲስታንሱ ሲጨምር ቢኮዝ ኤረሩ ስለሚጨምር። ዲስታንስ ሜዠርመንት ሲሆን ደግሞ we can divide by 1/d ወይም 1/d ስኩዌርም ልናደርገው እንችላለን እንደ ሪሌሽንሺፑ ማለት ነው። ዳይሬክሽን ሲሆን ደግሞ we can measure the whole round the number of all around measure divided by c naught ምን ያህል ሜዠር ተደርጓል የሚለውን ካወቅን በዛ ነምበር ልናካፍለው እንችላለን ማለት ነው። ቫሪያንስ የምንለው ዌይት ቤዝድ ከሆነ
እያንዳንዱ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ቫሪያንስ ስኩዌር ማለት የዌይቱ ታይምስ ዘ ስኩዌር ኦፍ ዘ ሬዚጁዋል ኤረር ዲቫይድድ ባይ ኤን ማለት ነው። ፖፑሌሽን ሲሆን ለሳምፕል ሲሆን ኤን ማይነስ ዋን የሚለውን እንጠቀማለን። Normally this is when we have infinite number of data, but the estimated value is 1 over n ነው የሚሆነው ወይንም 1 over the degree of freedom f ልናደርገው እንችላለን። so ይሄንን ይመስላል። ሜቢ የሚቀጥለው ሐሳብ የምናየው የስታቲስቲካል ኮንሰፕት የሚለውን ይሆናል። እንደ መግቢያ ይሄንን ካየን ለዛሬ ይበቃናል። ኔክስት ታይም እናየው ራንደም ኤረርን ሪፕሬዘንት የሚያደርጉ ዲስትሪቢዩሽን ከርቭስ ለምሳሌ ኖርማል ዲስትሪቢዩሽን፣ ቻይ ስኩዌር ዲስትሪቢዩሽን፣ ኤፍ ዲስትሪቢዩሽን፣ ቲ ዲስትሪቢዩሽን እያልን እነዚህን ዲስትሪቢዩሽን ደግሞ ስፔሻሊ ለሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ እንዴት እንጠቀምበታለን፣ ቫሪያንስ አናላይዝ፣ ኢንተርናል ኤክስተርናል ቫሪያንስ፣ ቶታል ቫሪያንስ እንዲሁም ሬግሬሽን አናሊሲስ የሚለውን በሚቀጥለው ኔክስት ቶፒክ ላይ እናየዋለን። ለዛሬ ግን እዚህ ላይ ይበቃናል። አመሰግናለሁ።